Once again, I welcome all my dear students for today's English lecture. In the previous lecture, we have seen the story of the main character of our this novel, that is Phileas Fogg. And other important characters in the novel are the detective Fix, Mrs. Auda, and the servant of Fogg. His name is Passepartout. We have seen that in the Reform Club. This is a story of the London. It has taken place in the London, and there is one club, Reform Club, where Mr. Fogg visits regularly. Mr. Fogg accepts the challenge that in 80 days he can travel around the world. So the name of our this novel is Around the World in 80 Days. He accepts the challenge that in 80 days he can travel around the world. And if he is unable to complete this journey within 80 days, in 80 days he has to pay 20,000 pounds to his friends in the Reform Club. And if he succeeds, his friend will pay 20,000 pounds to Mr. Fogg. Now as he sets around the journey, at the same time one of the thief has actually stolen the money from Bank of England, that is 5,000, and Detective Fix is in search of that person. Now Detective Fix actually in this journey, he is suspicion. He thinks that this is the person, that Mr. Fogg is a person, that he is wearing a gentleman dress, and he might be a thief, that he has stolen the money, a huge amount from the Bank of England, and now he is traveling around the world. So he is completely following him, Mr. Fogg. And Mr. Fogg goes from France to Italy to Egypt, then Mumbai, Calcutta, and during the journey he meets one lady, that is Miss Auda. Mr. Fogg saves the life of Auda, and she is also taken. She asks help of Mr. Fogg. Mr. Fogg says that she can come along with them, and then as they reach up to the Liverpool, that is Passepartout, Mr. Fogg, and Mrs. Auda, Mr. Fix is waiting there with a warrant, with an arrest warrant of Fogg. As he steps into the Liverpool, he is immediately caught up and put behind the bars in the custom room, and this causes the delay. Somehow the Mr. Fix come to know that the person who has stolen the 5,000 pounds from the Bank of England, it is not Mr. Fix, but it was some another person, and he releases Mr. Fogg. Mr. Fix releases Mr. Fogg, means Mr. Fogg is free now. Now immediately somehow he arranges a special train to London, but when he goes to London, steps into London, he is 5 minutes late. Means he has lost his wager. Wager means bet. पैज लावतो ना आपण त्याला. 5 मिनिट त्याला उशीर झालेला आहे, बिकॉज द 80th डे वॉज संडे, दॅट इज 21st. Okay, the 21st of December, and on the 21st of December in the evening, up to 8:45, that is 8:45, Mr. Fogg was supposed to reach to the Reform Club, but Mr. Fogg reaches to London at 8:50, means he is 5 minutes late. He has lost the bet by 5 minutes. 5 मिनिटासाठी तो उशिरा आल्याने तो बेट हरलेला आहे. पैसे तर त्याचे गेलेलेच आहेत. सो दे गो होम. सो मिस्टर फॉग डझंट गो टू हिज रिफॉर्म क्लब. ते रिफॉर्म क्लबला मिस्टर फॉग जात नाही, आपल्या घरीच राहत होतो, आणि मिसेस आउडा पण तिथंच राहते, आणि मिस्टर पासपोर्ट तर त्याचा सर्वंटच आहे. All along this, Mrs. Auda is very much having a gratitude for showing a gratitude for Mr. Fogg, because he has saved her life, and she is in love with Mr. Fogg, and she also proposes him that whether he will marry her. She proposes him that whether he will marry, means Fogg will marry her. Mr. Fogg also accepts. He also says I love you, and asks Passepartout to make the arrangements.
Passport out when comes to know that both these two are getting married, Mrs. Auda and Mr. Fogg, he is very much in ecstasy, means he is extremely happy, and they decided that on Monday they will get married. सॅटर्डेला त्यांना 21 डिसेंबर जे आहे सॅटरडे जे आहे 21 डिसेंबरला त्यांना पोचायचं होतं लंडनला. ते पोचले पण 5 मिनिट उशीर झालं आणि त्यानंतर काय झालं, दे डिसाइडेड ऑन मंडे दे विल मॅरी. मंडेला मॅरेज करायचं त्यांनी ठरवलं, कारण संडेला त्या दिवशी रात्री 8 वाजले होते. मग 8 वाजल्यानंतर ते काय ठरलं की दुसऱ्या दिवशी सोमवारी काय करूया, दे विल गेट मॅरिड. अँड टू मेक दिस ऑल अरेंजमेंट Passepartout leaves out. Now we'll begin with the chapter that is 36th chapter. आता इथं थोडंसं चेंज आहे. पासपोर्ट कशाच्यासाठी गेला आहे, अरेंजमेंट करण्यासाठी, कारण ऑलरेडी त्यांना उशीर तर झालेला आहे. पण गुड न्यूज काय आहेत की त्याचा मालक जो आहे मिस्टर फॉग, तो लग्न करतो आहे मिसेस औडाशी. त्यामुळं पासपोर्ट खूप आनंदी आहे आणि तो लग्नाची अरेंजमेंट करण्यासाठी गेला आहे. आता पुढचं आपण घेतो आहे, आय एम रीडिंग. Now it is a time to relate what a change took place in English public opinion when it transpired that the real bank robber, a certain James Strand, had been arrested on the 17th day of December, means 17th of December at Edinburgh. 3 days before, Phileas Fogg had been a criminal who was being desperately followed by the police. Now he was an honorable gentleman मॅथमॅटिकली परस्युईंग हिज एक्सेंट्रिक जर्नी अराउंड द वर्ल्ड. आता आपण थोडंसं फ्लॅशबॅकला जातो आहे. आता आपण काय करतो आहे, थोडंसं फ्लॅशबॅकला जातो आहे की 17 डिसेंबरला, आता हे 21 डिसेंबरला पोचायला पाहिजे होतं फॉग, ते तर पोचलं नाही, 5 मिनिट्स हा लेट झालेला आहे. त्यानंतर 20 तारखेला संडेला यांचं ठरतं की किती संडेला सॅटर्डे दे कम ऑन अ संडे, इट इज डिसाइडेड ऑन मंडे दे विल गेट मॅरेज. म्हणजे 23 तारखेला ते मॅरेज करणार आहे त्यांच्या हिशोबाने. पण आता आपण काय करतो आहे की 3 दिवस पाठीमागं जातो आहे. 17 डिसेंबर आहे ना, इट इज आता 17 डिसेंबरला हे आऊट झालेलं आहे की एक जेम्स स्ट्रँड नावाचा माणूस जो आहे त्याने ते मनी जे आहे ते काय लुटले होते बँकेमधून. सो देर वॉज अ पर्सन नेम जेम्स स्ट्रँड हू हॅज ॲक्च्युली स्टोलन द मनी फ्रॉम द बँक. And what is public opinion when they come to know? Transpired means what? Transpired चं meaning होतं when they come to know. All the public in the London, they come to know that the person who has stolen the money from the bank, his name is James Strand. आणि हे 17 तारखेला घडलेलं आहे. 17 तारखेलाच कळलेलं आहे की हा माणूस कोण आहे. आणि हा माणूस कोण आहे, तर हा जेम्स स्ट्रँड आहे, त्याने पैसे चोरले होते बँकेमधून. तुम्हाला लक्षात येत असेल की मागच्या लेक्चरमध्ये सांगितलं होतं की फिक्स जो आहे, फिक्स काय करतो तर ह्याला सोडून टाकतो, कोणाला, फॉगला. आणि तो म्हणतो की जो खरा व्यक्ती आहे तो 3 दिवसा अगोदरच सापडलेला आहे. तर तो खरा व्यक्ती कोण असतो, जेम्स स्ट्रँड. म्हणजे काय आहे, 3 days बिफोर फिलिस फॉग हॅड बीन ए क्रिमिनल. म्हणजे 17 तारखेला तो एक फिलिस फॉग काय होता, पोलिसाच्या नजरेमध्ये एक क्रिमिनल होता. पण आता ओरिजिनल जे माणूस ज्याने चोरी केली आहे तो सापडलेला आहे. तर आता फिलिस फॉग काय झालेला आहे, परत एकदा एक ऑनरेबल जेंटलमॅन. आणि तो काय करतो आहे, मॅथमॅटिकली परस्युईंग इट एसेंट्रिक जर्नी अराउंड द वर्ल्ड. मॅथमॅटिकली म्हणजे तो एक दिवस काउंट करत आपल्या पूर्ण अराउंड द वर्ल्ड हे जर्नी करतो आहे. तर हे आपण फ्लॅशबॅकमध्ये 17 तारखेला आपण गेलेलो आहोत. द पेपर्स रिझ्यूम देअर डिस्कशन अबाउट द वेगर. ऑल दोज हू हॅड लेड बेट्स for or against him revived their interest as if by magic. The Phileas Fogg bonds again become negotiable and many new wagers were made. Phileas Fogg's name was once more at a premium on change. आता पेपरमध्ये एवढ्या दिवस ते चोरीचे बातम्या वगैरे येत होते, पण आता जसं जसं दिवस जवळ यायला लागला आहे, शेवटचे 17 तारखेला गेलो आपण फ्लॅशबॅकमध्ये, तर 17 तारखेला परत एकदा पेपरमध्ये हे डिस्कशन सुरू झाले की बेट कोण जिंकणार. लोक पण सगळ्या ते लंडनच्या सिटीमध्ये चर्चा करायला लागले की बेट कोण जिंकणार आहे, फिलिस फॉग परत येणार आहे का. आणि याच्यावरती बरंचसं बेटिंग चालू होतं, वेगर चालू होतं. जसे क्रिकेट मॅच वगैरे, फुटबॉल मॅच किंवा कुठेही एक बेटिंग होतं, तसं ते बेटिंग चालत होतं. सो द पेपर्स वन्स अगेन स्टार्टेड डिस्कशन. इन द पेपर ऑल्सो डिस्कशन वॉज मेड अबाउट द वेगर.
ऑल दूज हॅड लेट बेट्स फॉर ऑर अगेन्स्ट हिम रिवेड देअर इंटरेस्ट. म्हणजे काय, बऱ्याच जणी त्याच्या मिस्टर फॉकच्या फेवरमध्ये लावलं होतं की नाही बाबा ते 80 दिवसात येणारच. काही जणी काय लावलं होतं की नाही तो 80 दिवसात पूर्ण वर्ल्ड टूर करून वेळेवर येऊ शकत नाही. हे जे बेट्स होते तर ह्याच्यामध्ये परत चेंजेस व्हायला लागले, कारण माणसाच्या मनात वेगळे विचार यायला लागतात की तो आता येईल का येणार नाही. पहिलं वाटत असेल येणार आहे, पण आता वाटत असेल येणार नाही. तर त्यामुळे ते बेटिंग जे होतं त्याचे रेट्स पण चेंज व्हायला लागले. ओके, सो फिलिस फॉक बॉन्ड्स म्हणजे ॲक्च्युली काय आहे की हे जे बेट लागलं होतं फिलिस फॉक येणार का नाही, जे पैज लागली होती त्याचे रेट्स चेंज व्हायला लागले. फिलिस फॉक्स नेम वॉज वन्स मोर ॲट अ प्रीमियम ऑन चेंज. मीन्स वॉट, प्रीमियम ऑन चेंज म्हणजे त्याच्या नावाला खूप महत्त्व प्राप्त झालं होतं पूर्ण मार्केटमध्ये. नॉर्मली पेपरमध्ये मार्केटमध्ये चर्चा वेगळ्या गोष्टीची होत असते, पण आता सध्याला सगळ्यात महत्त्व कुणाला मिळतं आहे तर मिस्टर फॉक, तो येणार आहे का नाही येणार. हिज 5 फ्रेंड्स ऑफ द रिफॉर्म क्लब पास these 3 days in a state of feverish suspense. आपण 17 तारखेच्या येत आहोत, बरोबर आहे. ॲक्च्युली आपल्या स्टोरीच्या हिशोबाने आपल्याला माहीतच आहे की फॉगने हे बेट हारलेली आहे, पण 17 तारखेला तिथं सिटीमध्ये काय परिस्थिती होती ते आपल्याला सांगतात. हिज 5 फ्रेंड्स ऑफ द रिफॉर्म क्लब पास these 3 days in a state of feverish suspense. Would Phileas Fogg, whom they had forgotten, reappear before their eyes? Where was he at this moment? म्हणजे ते विचार करत होते की 17 तारखेला हे सगळेजण विचार करत होते, त्याचे ज्यांनी बेट लावली होती त्याच्या मित्रांनी, की ते म्हणत होते की फिलिस फॉग जे आहे तो अचानक आपल्या डोळ्यासमोर येऊन उभा राहील का, आता तो कुठं असेल. द 17th of December, the day of James Strand arrest, was the 76th since Phileas Fogg's departure, and no news of him had been received. Was he dead? Had he abandoned the effort, or was he continuing his journey along the route agreed upon? And would he appear on Saturday, the 21st of December, at a quarter before 9 in the evening, on the threshold of the Reform Club saloon? म्हणजे हे सगळे प्रश्न मनात यायला सुरू होतात कुणाच्या, हे फ्रेंड्सच्या 17 तारखेला, कारण 17 तारखेला 76th डे होता त्याच्या जर्नीचा 17 तारखेला. सो डिफरंट क्वेश्चन स्टार्ट अरायझिंग इन हिज माइंड. ह्या सगळ्यांच्या मनात वेगळे प्रश्न यायला लागले की त्याने आपली हे सगळं हे जी जर्नी आहे 80 दिवसामध्ये पूर्ण जग फिरून यायची, हे त्याने सोडून दिलं असेल का त्याने ते आपली जर्नी कंटिन्यू ठेवली असेल, ज्याच्याने रूट जे त्यांचं ठरलं होतं त्याप्रमाणे ते रूट त्यांनी ठरवलं होतं तर ते कंटिन्यू करत असेल की त्यांनी गिवअप केलेलं आहे का, तो 21 तारखेला आपल्या समोर येऊन उभा राहील बरोबर संध्याकाळी 8:45 असे प्रश्न त्यांच्या मनामध्ये यायला लागले. द अँझायटी इन विच फॉर 3 days लंडन सोसायटी एक्झिस्टेड कॅनॉट बी डिस्क्राईब्ड. द अँझायटी इन विच for 3 days London society existed cannot be described. Telegrams were sent to America and Asia for news of Phileas Fogg. आता यांनी बेट लावले होते की फिलिस फॉग येणार आहे का, आता 80वा दिवस जवळजवळ येत आहे, हा 76वा दिवस आहे. तर सगळ्यामध्ये एक खूप आतुरतेने वाट बघत होते, सगळे एन्झायटीमध्ये होते की आता काय होणार, कसं होणार, हा येणार का नाही येणार का. आपण तर बेटिंग लावलेली आहे, काही फिलिस फॉगच्या बाजूने बेटिंग लावली होती तर काही त्याच्या विरोधात बेटिंग लावली होती. तर सगळे आतुरतेने वाट बघत होते. आणि इवन टेलिग्राम्स, तेव्हा टेलिग्रामचं काळ होता, तर टेलिग्राम्स पण पाठवले गेले होते अमेरिकामध्ये, एशियामध्ये, की त्याच्याबद्दल माहिती काढण्यासाठी की तो सध्या कुठं आहे. टेलिग्राम थ्रू हे माहिती गोळा करत होते. मेसेंजर्स वर डिस्पॅच टू द हाऊस इन सेव्हिल रो मॉर्निंग अँड इव्हनिंग. तर काय करत होते, टेलिग्राममधून पण हे माहिती घेत होते की बाबा सध्याला हा कुठं आहे, कुठल्या देशात आहे किंवा कुठल्या सिटीमध्ये आहे, आणि त्याच्या घरीही माणसांना पाठवलं जात असे. जो दे यूज टू सेंड द पर्सन्स टू हिज हाऊस ऑल्सो टू नो वेदर इफ ही हॅज अराइव्ड. द पोलीस वर इग्नोरंट व्हॉट हॅड बिकम ऑफ द डिटेक्टिव्ह फिक्स हू हॅड सो अनफॉर्च्युनेटली फॉलो अप अ फॉल्स सेंड. म्हणजे पोलीस पण याच्यामध्ये जंग राहिले होते आणि ते डिटेक्टिव्ह फिक्सकडे त्यांनी लक्ष पण दिलं नाही की ते फिक्सने ते चुकीच्या माणसाला पकडलं होतं. फॉल्स सेंड्स म्हणजे काय, म्हणजे व्हॉट वी कॉल्ड मिसलीड. सो द पोलीस आर ऑल्सो फॉरगॉटन अबाउट द फिक्स ऑल्सो. म्हणजे सगळेजण सगळं विसरून काय करत होते, सगळ्यांचं एकीकडेच लक्ष होतं. एव्हरीबडी वॉज हॅव्हिंग ओनली
looking towards only one thing, concentrating towards only one thing, and that is of Mr. Fogg. Bets increased, nevertheless in number and value. तर बेटिंग जे आहे त्याची संख्या वाढली आणि बेटिंगचे जे रेट्स आहेत त्याची पण व्हॅल्यू वाढायला लागली. फिलिस फॉग लाईक अँड रेस हॉर्स वॉज ड्रॉईंग नियर हिज लास्ट टर्निंग पॉईंट. हॉर्सची रेस असते, घोड्याची रेस असते, शेवटी किती त्याच्यामध्ये उत्साह असतो, किती अँझायटी असते, कोणी बेट हारतो, कोणी जिंकतो, पण शेवटचा जो क्षण आलेला असतो तसंच हा काय झालेला आहे 80 डेजच्या टूरमध्ये शेवटच्या पॉईंटवरती आलेला आहे. कोण? मिस्टर फॉग. द बॉन्ड्स वेर कोटेड नो लॉंगर ॲट 100 बिलो पार बट 20 ॲट 10 अँड 5. म्हणजे जे बॉन्ड्सचे रेट होते म्हणजे कसं असतं की बाबा जी व्हॅल्यू असते 1000 रुपयाला 100 रुपये आम्ही देणार आहे, 500 रुपये तुम्ही द्या, त्याला तुम्हाला 100 रुपये मिळतील. तर ह्याचे व्हॅल्यूज कमी जास्त होते. तर ते बेटिंग 100पासून 80, 50, 20, 5 असे त्याचे व्हॅल्यूज व्हायला लागले. अँड पॅरालिटिक ओल्ड लॉर्ड अल्बरमॅल बेट इवन इन हिज फेवर. तर तो हा एक मोठा माणूस होता. पॅरालिटिक म्हणजे काय, त्याला पॅरालिसिस झालं होतं आणि तो पैशावाला श्रीमंत माणूस होता आणि त्याने कुणाच्या बाजूने बेट लावली होती तर मिस्टर फॉगच्या बाजूने. ही बेटेड इन द फेवर ऑफ मिस्टर फॉग. आणि बेटचे रेट हे वर खाली होत होते. अ ग्रेट क्राऊड वॉज कलेक्टेड इन पॉल मॉल अँड द नेबरिंग स्ट्रीट्स ऑन सॅटर्डे इव्हनिंग. ओके, अ ग्रेट क्राऊड वॉज कलेक्टेड इन Pall Mall and the neighboring streets on Saturday evening. It seemed like a multitude of brokers permanently established round the Reform Club. तर रिफॉर्म क्लबचा जो एरिया होता तिथं सगळ्या लोकांनी गजबजून गेला होता. कितीतरी शेकडोने लोक तिथं उपस्थित होते कारण बऱ्याच जणांनी बेटिंग केलं होतं. नंबर ऑफ द पीपल्स दे हॅव बेटेड मे बी इन अ फेवर और मे बी अगेन्स्ट, बट दे वर व्हेरी मच ईगर टू नो what will happen, and they used to collect around the Reform Club in numbers. Circulation was impeded and everywhere disputes. Circulation was impeded means blocked म्हणतो आपण. एवढे लोक जेव्हा जर एका ठिकाणी जर गोळा झाले एका मार्केट प्लेसमध्ये तर वाहनांची आवाजावी हे थांबते. सो सर्क्युलेशन वॉज ब्लॉक्ड, दॅट इज इम्पेडेड, अँड एव्हरीवेअर डिस्प्यूट, डिस्कशन अँड फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन्स वर गोईंग ऑन. सगळीकडे एकच चर्चा होती की काय होणार, हा येणार का नाही येणार, मी याच्या फेवरमध्ये बेट लावतो, माझी ही पेज लागली, माझे हे 5000 लागले, माझे 500 रुपये लागले, असे हे बेट लागायला लागले. द पोलीस हॅड ग्रेट डिफिकल्टी इन कीपिंग बॅक द क्राऊड अँड ॲज द आर वेन फिलिस फॉग वॉज ड्यू अप्रोच्ड द एक्साइटमेंट रोज टू इज हायेस्ट पीच. हायेस्ट पीच म्हणजे हायेस्ट लेवलला, हायेस्ट डिग्रीला. पोलिसांना पण खूप अडचण व्हायला लागली. एवढ्या सगळी जी गर्दी जमा व्हायला लागली तर त्यांना हँडल करायला त्यांना खूप त्रास व्हायला लागला. आणि जसे जसे तो दिवस आणि तो क्षण जवळ यायला लागला तर एक्साइटमेंट वाढत गेली लोकांची. द 5 अँटॅगोनिस्ट ऑफ फिलिस फॉग हॅड मेट इन द ग्रेट सलून ऑफ द क्लब. तिथं जे क्लबमध्ये एक सलून होतं तिथं हे त्याचे 5 अँटॅगोनिस्ट. अँटॅगोनिस्ट म्हणजे काय, ज्याने ह्याच्यासोबत पैज लावली होती, जे ह्याला अपोज करत होते. जसं आपण प्रोटॅगॉनिस्ट एक मेन कॅरेक्टर म्हणतो, अँटॅगॉनिस्ट म्हणजे काय, कॉन्फ्लिक्ट, म्हणजे आपण त्याला विलनही म्हणू शकतो. पण इथं हे अँटॅगॉनिस्ट का म्हणलेलं आहे, कारण त्याने मिस्टर फॉक्सचा विरोध केला होता ह्या 5 जणांनी आणि मग बेट लागली होती त्यांच्यामध्ये. सो 5 अँटॅगॉनिस्ट ऑफ फिलिस फॉक्स हॅड मेट इन द ग्रेट सलून ऑफ द क्लब. कोण होते ते? जॉन सलिव्हन अँड सॅम्युएल फॅलेंटिन द बँकर्स, अँड्र्यू स्टुअर्ट द इंजिनियर, गॉथियर राल द डायरेक्टर ऑफ द बँक ऑफ इंग्लंड अँड थॉमस फ्लॅनेगन द ब्रिवर. ब्रिवर म्हणजे त्याची एक बियर मॅन्युफॅक्चरिंग करायची कंपनी होती. आणि हे 5 जण तिथं एका सलूनमध्ये भेटले. वेन द क्लॉक इंडिकेटेड 20 मिनिट्स पास्ट एज, 8:20 झालेले आहेत. बघा आता ते एकदम जी वेळ आहे महत्त्वाची वेळ, 8:45, 21 डिसेंबर. आपण फ्लॅशबॅकमध्ये जातो आहे. आपल्याला तर माहीतच आहे की हा पोचलेलाच नाही आहे. कोण? मिस्टर फॉग हा पोचलेला नाही आहे. पण आपल्याला काय केलं आहे की ते जे अगोदरचे 3 दिवस होते आणि शेवटची घडी होती त्यामध्ये त्या सिटीचे काय हाल होते ते आपल्याला दाखवलेलं, किंवा सिटी म्हणजे काय परिस्थिती होती हाल म्हणण्यापेक्षा ते दाखवलेलं आहे. When the clock indicated 20 minutes past 8, Andrew Stuart got up, saying, "Gentlemen, in 20 minutes the time agreed upon between Mr. Fogg and ourselves we have expired." तर तो स्टुअर्ट 8:20 झालेले आहेत आणि तो
उभा राहून काय म्हणतो की आपल्यामध्ये मिस्टर फॉग आणि आपल्यामध्ये जे एक बेट लागली होती, आता ते बेट संपण्याची वेळ आलेली आहे आणि किती मिनिट राहिलेली आहेत? फक्त 20 मिनिट राहिलेली आहेत. हां, सो ही सेज दॅट वे. हां, मिस्टर फॉग अँड आवर सेल्स विल हॅव एक्सपायर्ड. ते जे वेळ आहे दिलेली ती आता संपून जाईल आणि तो तेवढ्या वेळेत एक 20-25 मिनिटामध्ये जर तो आला नाही तर तो बेट हारेल, आपण जिंकणार. व्हॉट टाईम डीड द लास्ट ट्रेन अराईव्ह फ्रॉम लिव्हरपूल? आस्क्ड थॉमस फ्लॅनेगन. ॲट 23 minutes past 7 रिप्लाइड गॉथियर राल्फ. म्हणजे काय झालेलं आहे की थॉमस फ्लॅनेगन, जो की त्याचा एक आपण अँटागनिस्ट म्हणतो, ज्याच्याशी बेट लावली ती फॉगने, तो म्हणतो की शेवटची ट्रेन कधी आली होती लिव्हरपूलला, कारण तो ट्रेनने आला असेल असं त्यांचं वाटतं. तर राल्फ उत्तर देतो ॲट 8:23, ॲट 23 minutes past 7, म्हणजे 7:23 तिथं एक ट्रेन आली होती. 7:23 म्हणलेलं आहे. हां, आता सध्याला किती वाजले आहेत? 8:20. देन आफ्टर दॅट अँड द नेक्स्ट डज नॉट अराईव्ह टिल 10 minutes आफ्टर 12. ते म्हणते की 7:23 एक ट्रेन आलेली आहे आणि त्यानंतर जी ट्रेन येईल ते रात्री 12:10 येईल. म्हणजे आता जर तो आला असेल, जर आला असेल तर ट्रेनने 7:23 ट्रेनने आला असेल तर आतापर्यंत इथं पोहोचायला पाहिजे. आणि पुढची ट्रेन तर कुठे आहे? रात्री 12:10 आहे. वेल जेंटलमॅन, रिझ्युम्ड अँड्रू स्ट्रॉट, इफ फिलिस फॉग हॅड कम इन द 7:23:10 train, he would have got here by this time. We can therefore regard the bet as won. तो म्हणतो की 7:23 जर तो आला असेल तर पहिलं इथं आला असता, इथं पोचला असता, आणि आता अजूनपर्यंत तो आला नाही, म्हणजे आपण बेट जिंकलो आहोत असं आपण कन्सिडर करू शकतो. वेट, डोंट लेट अस बी टू हॅस्टी. गडबड करू नका. सॅम्युअल फॅलेंटाईन सेज, यू नो दॅट मिस्टर फॉग इज व्हेरी एक्सेंट्रिक. एक्सेंट्रिक म्हणजे काय? अनयुज्युअल, स्ट्रेंज. त्याचं बिहेवियर एक स्ट्रेंज होतं, अनयुज्युअल होतं. हिज पंक्च्युअलिटी इज वेल नोन. तो वेळेचा एकदम वेळेचं खूप महत्त्व देत होता आणि पाळतही होता. हिज पंक्च्युअलिटी इज वेल नोन. ही नेवर अराइव्स टू सून ऑर टू लेट, अँड आय शुड नॉट बी सरप्राईज्ड इफ ही अपियर्ड बिफोर अस ॲट द लास्ट मिनिट. गडबड करू नका. तो शेवटच्या क्षणापर्यंत पण आपल्यासमोर अचानक येऊन उभा राहू शकतो, कारण तो कधी उशिराही येत नाही आणि कधी लवकरही येत नाही. वाय, सेड अँड्रू स्टुअर्ट नर्वसली, इफ आय शुड सी हिम आय शुड नॉट बिलीव्ह इट वॉज ही. का? असं का म्हणतोयस? मला तर त्याला आता समोर जर मी थोड्या वेळाने त्याला जर बघितलो तर मला माझ्या डोळ्यावर विश्वास बसणार नाही की तो आला असेल. द फॅक्ट इज, रिझ्यूम थॉमस फ्लॅनेगन. द फ्लॅनेगन म्हणतो फॅक्ट हे आहे, मिस्टर फॉक्स प्रोजेक्ट वॉज ॲब्सर्डली फुलिश. तो म्हणतो की हे फुलिश आहे, हे बावळटगिरी होती, त्याला काय कळत नाही की हे जे त्याने 80 दिवसामध्ये वर्ल्ड ट्रॅव्हल करायचं ठरवलं आहे, हे प्रोजेक्टच चुकीचं होतं. Whatever his punctuality, he could not prevent the delays which were certain to occur, and a delay of 1, 2 or 3 days would be fatal to his tour. तो म्हणतो की हे प्रोजेक्ट होणंच अशक्य आहे. हे असं प्रोजेक्ट घेऊन चूक केली आहे मिस्टर फॉगने, आणि एवढ्या मोठ्या 80 दिवसाच्या प्रवासमध्ये तुम्हाला काही ना काही अडथळे येतात, विघ्न येतात. इट इज बाउंड टू अपिअर सम ऑब्स्टॅकल्स. काही ना काही तुम्हाला अडथळे येणारच आहे. आणि 1-2 दिवस जर इथं अडथळेमध्ये कुठं तर त्यांना उशीर झाला असेल तर हे त्याच्यासाठी चांगलं नाही. इट इज फॅटल टू, इट इज व्हेरी डेंजरस टू हिज टूर. कारण वेळेचं खूप महत्त्व होतं आणि कुठं ना कुठं विलंब हे होणारच. ऑब्झर्व टू ॲडेड जॉन सुलिव्हन. तो म्हणतो की इकडं लक्ष द्या. जॉन सुलिव्हन म्हणतो इकडं पण लक्ष द्या. दॅट वी हॅव रिसीव्ड नो इंटेलिजन्स फ्रॉम हिम दो देर आर टेलिग्राफिक लाईन्स ऑल अलॉंग हिज रूट. सुलिव्हन म्हणतो की अजून एक आपल्याकडं लक्ष देण्याची एक गोष्ट आहे की आपण ज्या लोकांकडून त्याची माहिती काढण्यासाठी लोकांना पाठवलं किंवा आणि तो जिथं त्या प्रवास करतो आहे तिथं टेलिग्राम्स पण आहेत, पण आपल्याला कुठूनही त्याच्याबाबत न्यूज मिळालेली नाही आहे. हे पण महत्त्वाची गोष्ट आहे की तो कुठं आहे, काय आहे, कुणालाच माहिती नाही आहे. ही हॅज लॉस्ट जेंटलमॅन, सेड अँड्रू स्टुअर्ट. ही हॅज 100 times लॉस्ट. अँड्रू स्टुअर्ट म्हणतो की तो पूर्णपणे हरलेला आहे. बेट 100दा तो हरलेला आहे. यू नो, बिसाइड्स दॅट द चायना द ओनली स्टीमर ही कुड हॅव टेकन फ्रॉम न्यूयॉर्क टू गेट हिअर इन टाईम अराइव्ड yesterday. I have seen a list of passengers and the name of Phileas Fogg is amongst them.
Even if we admit that fortune has favored him, he can scarcely have reached America. I think he will be at least 20 days behind hand, and that Lord Albemarle will lose a cool 5,000. तो म्हणतो की चायनावरून जी एक मोठी शिप निघते न्यूयॉर्कला येण्यासाठी, ती तर कालच आलेली आहे. कालच ती चायनावरून जे न्यूयॉर्कला येणारी जी शिप आहे ती कालच आलेली आहे. आणि तिथं जे प्रवाशांची लिस्ट बघितली, आय हॅव सीन द लिस्ट ऑफ द पॅसेंजर्स, बट देर इज नो नेम ऑफ फिलिस फॉगचं नाव त्याच्यामध्ये नाही आहे. आणि समजा नशिबाने त्याला साथ दिली असेल, इवन इफ यू ॲडमिट दॅट फॉर्च्यून हॅज फेवर्ड हिम, नशिबाने त्याला साथ दिली असेल, लकने त्याला साथ दिली असेल, तरी पण त्याचं अमेरिकेला वेळेवर पोचणं हे क्वचितच पॉसिबल आहे. मला तर वाटतं तो तर मला 10-15 दिवस 10-20 दिवस 20 दिवस तरी पाठीमागा असेल आपल्या जर्नीपासून, म्हणजे जिथं तो असायला पाहिजे. इट इज क्लिअर, रिप्लाइड गॉथर राल्फ, and we have nothing to do but to present Mr. Fox shakes at Barings tomorrow. तर इथं काय म्हणतो गॉथर फ्लॉक, येस, ह्याच्यावरून तर सगळं क्लिअर आहे. आपण जे सगळे सर्कमस्टन्सेस बघतोय, परिस्थिती बघतोय, ह्याच्यानंतर सगळं क्लिअर आहे की आता त्याने जे आपल्याला चेक दिलेलं आहे 20,000 पाउंडचं, आपल्याला जाऊन ते बँकेमध्ये डिपॉझिट करावं लागेल, आपल्याला ते सगळे पैसे मिळतील, कारण त्याचे याचे चान्सेसच नाही आहेत फॉकचे. ॲट दिस मोमेंट द हँड्स ऑफ द क्लॉक pointed to 20 minutes to 9. At this point the hands of the club, तिथं जे क्लबमध्ये क्लॉक आहे, जे घड्याळ आहे, तर तिथं 9:20 कमी आहेत, म्हणजे आता 5 मिनिट उरलेले आहेत फॉगला येण्यासाठी. 5 minutes more, said Andrew Stuart. The 5 gentlemen looked at each other. Their anxiety was becoming intense. Anxiety म्हणजे वरी, नर्वसनेस. आपण खूप काळजी करतो, आता काय होणार, कसं होणार, तो येणार का फॉग, काय नाही येणार. माहीत आहे त्यांना की आता त्याने येणं अशक्य आहे, पण तरी 5 मिनिट उरलेत, सांगता येत नाही, कारण नक्की काय घडलं आहे कोणालाच माहिती नाही. सो 5 minutes more, said Andrew Stuart. The 5 gentlemen looked at each other. Their anxiety was becoming intense, but not wishing to betray it. Not wishing to betray it म्हणजे काळजी तर आहे, पण ते लपवत आहेत. त्यांना जे अँझायटी आहे, वरी आहे, जे नर्वसनेस आहेत, ते लपवत आहेत आणि दाखवत नाही आहेत, लपवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. दे रेडिली असेंटेड टू मिस्टर फॅलेंटाईन्स प्रपोजल ऑफ रबर. तर मिस्टर फॅलेंटाईन्सने कुठलं तरी एक प्रपोजल ठेवलं होतं आणि त्याला त्यांनी ॲग्री केलं, कुणी, बाकीच्या मित्रांनी. दे रेडिली असेंटेड मीन्स ॲग्री ऑर अप्रूव्ह मिस्टर फॅलेंटाईन्स प्रपोजल. म्हणजे ते नर्वसनेस लपवण्यासाठी त्यांनी असं दाखवलं की ठीक आहे, तुम्ही काहीतरी प्रपोजल ठेवलं होतं ना, XYZ प्रपोजल, इथं प्रपोजल ऑफ रबर म्हणलेलं आहे, तर ते आम्ही प्रपोजल ॲक्सेप्ट करतो. आणि असं बोलता बोलता त्याने आपल्या चेहऱ्यावरती जे अँझायटी आहे, नर्वसनेस आहे, ते लपवलं. आय वुडंट गिव्ह अप माय 4,000 ऑफ द बेट, सेड अँड्रू स्टुअर्ट ॲज ही टूक हिज सीट, फॉर 3,999. तर अँड्रू स्टुअर्ट काय म्हणतो की मी माझं जे 4,000चं बेटिंग लावलेले आहे, जर कुणी मला 3,999 रुपये पण देत असतील, तरी पण मी माझं बेटिंग माघार घेणार नाही आहे. एक रुपये पण कमी नाही, काहीच नाही. 3,999 जर रुपये कुणी मला देणार असतील, 999, तरी पण मी माझी बेट सोडणार नाही आहे. तेवढं त्याला कॉन्फिडन्स असतं. द क्लॉक इंडिकेटेड 18 minutes to 9. बघा, मगाशी 5 मिनिट उरले होते, आता मगा 20 मिनिट उरले होते 9ला, आता किती 18 मिनिट उरलेले आहेत. द क्लॉक इंडिकेटेड 18 minutes to 9. द प्लेयर्स टूक अप देअर कार्ड्स, म्हणजे ते पत्ते वगैरे खेळतात ना, कार्ड्स. द प्लेयर्स टूक अप देअर कार्ड्स बट कुड नॉट कीप देअर आईज ऑफ द क्लॉक. आता ते क्लबच आहे, रिफॉर्म क्लब आहे, म्हणजे तिथं हे जुगार म्हणा किंवा पत्ते, बेटिंग वगैरे हे गोष्टी चालत असतात, ते सगळे आपले पत्ते खेळत असतात, पण सगळ्यांचं लक्ष कुठं आहे, क्लॉककडेच आहे. हातात पत्ते आहेत, हातात कार्ड्स आहेत, पण लक्ष कुठं आहे, क्लॉक. देर आर कार्ड्स इन देअर हँड, बट देअर कम्प्लीट अटेन्शन इज टुवर्ड्स द क्लॉक. Certainly, however secure they felt, minutes had never seemed so long to them. जेव्हा आपण लक्ष देतो की आता 3च मिनिट उरले, 4च मिनिट उरलेत, आता कधी येणार, कुणीतरी व्यक्ती येणार असेल, किंवा आपल्याला पिक्चर थिएटरमध्ये गेलो आणि पिक्चर सुरू व्हायची वेळ झाली आहे, दिवसभर 24 तास आपण आपला वेळ गेलेला असतो, पण त्या 2-3 मिनिटं जात नाहीत, कारण आपण प्रत्येक वेळेस त्या क्षणाकडे, घड्याळाकडे लक्ष देत असतो. तर यांचं लक्ष पूर्ण घड्याळाच्या काटाकडेच होतं, आणि ती वेळ लवकर जातच नव्हती, कारण ते प्रत्येक सेकंदाकडे लक्ष देत होते. आणि तो
ती वेळ आहे ते त्यांना वाटत होतं की हे खूप जास्त वेळ आहे. ओके. 17 minutes to 9. आता फक्त 17 मिनिट उरलेले आहेत 9 वाजायला. सेड थॉमस फ्लॅनगन ॲज ही कट द कार्ड्स विथ राल्फ हँडेड टू हिम. Then there was a moment of silence. The great saloon was perfectly quiet. 17 मिनिट उरलेले होते. थॉमस फ्लॅनगन काय केलं, ही कट द कार्ड्स विथ राल्फ हँडेड टू हिम. राल्फने त्याला जे कार्ड दिले होते ते त्यांना फाडून टाकले त्याने. बघा एन्झायटी किती वाढली होती. 17 मिनिट राहिलेत 9 वाजायला, म्हणजे 45 वाजायला 8 वाजून 45 पावणे 9 वाजायला फक्त 2च मिनिट राहिलेले आहेत. देन देर वॉज अ मोमेंट ऑफ सायलेन्स. पूर्ण शांतता पसरलेली आहे. द ग्रेट सलून वॉज परफेक्टली क्वाईट. But the murmurs of the crowd outside were heard with now and then a shrill cry. Shrill cry म्हणजे काय, बाहेरच्या हे रिफॉर्म क्लबमध्ये तर सगळी शांतता होती, पण बाहेरच्या बाजूला लोकांमध्ये कुजबूज चालू होती आणि काही लोक जोरजोरात शार्प आवाजमध्ये ओरडते होते आणि ते आवाज थोडंसं आत पण ऐकू येत होतं. द पेंड्युलम बीट द सेकंड्स which each player eagerly counted as he listened with mathematical regularity. पेंड्युलम जे आहे क्लॉक, टक 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 टक, ह्याचा आवाज प्रत्येकाच्या कानावर पडत होता आणि प्रत्येकाचं लक्ष हे प्रत्येक सेकंदाकडं होतं, त्या घड्याळाच्या काट्याकडं होतं आणि ते प्रत्येक क्षण मोजत होते. 16 minutes to 9. पावणे 9 वाजायला 1 मिनिट बाकी आहेत. 16 minutes to 9 said John Sullivan in a voice which betrayed his emotion. आता इथं बिट्रेड म्हणजे ॲक्च्युली धोका देणं पण होतं, पण इथं बिट्रेडचं मिनिंग इथं काय आहे, एक्सपोज होणे, रिव्हील करणे. So 16 minutes to 9 said John Sullivan in a voice which showed up his emotions. ज्याचं जे आवाजाने तो म्हणला, एकदम कपकपीत आवाज असेल, थरथर करत आवाज असेल, किंवा माणूस घाबरलेला असतो किंवा खूप नर्वस असतो तेव्हा एक आवाज वेगळा येतो. खूप आतुरतेने कुठल्याची वाट बघत असतो तर आवाजामध्ये एक वेगळी कंपन असते. त्या आवाज ऐकून सरळ कळत होता की अँझायटीमध्ये आहे आणि त्याचे इमोशन्स त्याच्या आवाजामध्ये झळकत होते. 16 minutes to 9 said John Sullivan in a voice which betrayed his emotion, म्हणजे showed up his emotion. चेहऱ्यावर सरळ ते इमोशन दिसत होते. One minute more and the Vega would be won. Andrew Stewart and his partner suspended their game. आता ते जे पत्ते खेळत होते, जे कार्ड्स खेळत होते, they were playing their game, but only 1 minute was remaining to 8:45. They stopped their game. पत्ते त्यांनी खाली ठेवले टेबलावर. They left their cards and counted the seconds. काउंटिंग सुरू झाली आता सेकंदच उरले, काही सेकंड्स उरलेले आहेत. आता मिनिटाचा खेळ संपलेला आहे, काही सेकंड्सवर आलेला आहे. ॲट द 40th second नथिंग. 40th second नथिंग. ॲट द 50th second नथिंग. म्हणजे काय झालेलं आहे की 8 वाजून 44 मिनिट झालेले आहेत. 8 वाजून 44 मिनिट आणि 40 सेकंद, 50 सेकंद झाले. 8 वाजून 44 मिनिट 50 सेकंद. At the 55th, a loud cry was heard in the street, followed by applause, hooray, and some fierce glow. Fierce glow means what? Aggressive आवाज लोकांचा, त्याला आपण फिअर्स ग्राउल्स म्हणतो. फिअर्स ग्राउल्स means what? Aggressive sound. ॲट द 55th second, म्हणजे 8 वाजून 44 मिनिट आणि 55 सेकंद झाले तेव्हा बाहेरून काहीतरी आवाज आला. कुठून? रोडवरून, रस्त्यामध्ये, ते स्ट्रीट होते. फॉलोड बाय अप्लॉज, टाळ्यांचा आवाज यायला लागला आणि लोकही ओरडायला लागले. द प्लेयर्स रोज फ्रॉम देअर सीट्स. आत ते जे लोक बसले होते, जे त्याचे फ्रेंड्स होते, ते हे आवाज ऐकून अचानक ते उभं राहिले. हिअर आय एम जेंटलमॅन. ॲट द 57th second द डोर ऑफ द सलून ओपन. आणि एक आवाज आला, हिअर आय एम जेंटलमॅन. तो क्षण होता 8 वाजून 44 मिनिट आणि 50 सेकंड, 57वां सेकंड होता. द डोर ओपन ऑफ द सलून. आणि सलूनचं दार उघडलं, जिथे सगळे बसले होते त्याचे अँटॅगोनिस्ट, त्याचे मित्र. अँड द पेंड्युलम हॅड नॉट बीट द 60th second वेन फिलिस फॉक्स अपियर्ड. दार उघडलं आणि आत आला तर किती होते, तर अजून 8 वाजून पूर्ण 45 मिनिटं व्हायचे होते. Followed by an excited crowd who had forced their way through the club doors, and in his calm voice he said, "Here I am, gentlemen." फॉग म्हणाला 8 वाजून 45 मिनिटांनी. काय बरोबर त्या ठोक्याला 8 वाजून 59 झाले असतील, 8 वाजून 45 मिनिटांनी 59 सेकंद झाले असतील आणि 60च्या ठोक्याला तो म्हणाला, "हिअर आय एम जेंटलमॅन." आश्चर्याचा धक्का बसला आपल्याला, बरोबर आहे ना? कारण आपल्या हिशोबाने तर काय आहे
की फिलिस फॉक्स तर उशीर आला होता सॅटर्डेला, 5 मिनिट उशीर झाला होता. त्यानंतर संडेला त्यांनी ठरवलं, म्हणजे ते 22 तारखेला ठरवलं की 23 तारखेला लग्न करायचं आहे. हे तर सगळं घडलं आहे, 23 तारखेला लग्न करायचं ठरलं आहे, आणि हा मग 21ला आलाच कसं काय? हा मोठा प्रश्नचिन्ह आहे, आणि हे आपण आता पुढच्या टेक्स्टमध्ये बघणार आहोत. ओके. The reader will remember that at 5 minutes past 8 in the evening, about 5:20 hours after the arrival of the travelers in London, Passepartout has been sent by his master to engage the services of the Reverend Samuel Vincent. त्यांचे ते priest आहेत, in a certain marriage ceremony which was to take place the next day. तुम्हाला आठवत असेल मागच्या लेक्चरच्या एंडला जे आपण काय सांगितलं होतं की मिस्टर फॉग आणि औडा हे दोघे लग्न करणार आहेत, आणि पासपोर्ट हे काय गेलेलं आहे, मार्केटमध्ये गेलेलं आहे, आणि एका चर्चमध्ये तो गेला आहे, आणि तिथं कुणाला भेटतो आहे तर रेव्हरंड सॅम्युअल विल्सन. रेव्हरंड मीन्स माननीय, रिस्पेक्टेड सॅम्युअल विल्सनला लग्नाच्या अरेंजमेंटसाठी तो बोलायला गेलेला आहे. इथं आपण होतो तेव्हा, हे तो क्षण आठवा. रिमेंबर वेन पासपोर्ट वेंट आउट टू डू द अरेंजमेंट्स ऑफ द वेडिंग ऑफ मिस्टर फॉग अँड औडा. With his hair in disorder and without his hat he ran. तो पळत गेला, कारण तो खूप आनंदी आहे. ही इज इन एक्स्टॅसी. सगळे केस वगैरे विस्कटलेले आहेत आणि तो पळत जातो आहे. पासपोर्ट वेंट ऑन हिज एरंड एन्चंटेड. पासपोर्ट वेंट ऑन हिज एरंड म्हणजे शॉर्ट जर्नी. एरंड म्हणजे काय, शॉर्ट जर्नी म्हणतो आपण त्याला. जर्नीला जेव्हा माणूस छोटीशी जर्नी असते तर तो कुठं जातो आहे, तर जो रेव्हरंड आहे, तो जो प्रिस्ट आहे त्यांना भेटायला जातो आहे. पासपोर्ट वेंट ऑन इज एरंड एन्चंटेड. एक मॅजिकल इफेक्ट झाल्यासारखं, कुठली जादुई शक्ती त्याच्यामध्ये संचारली आणि तो जोरात पळत चालला आहे. ही सून रीच द क्लर्गी मॅन्स हाऊस. क्लर्गी मॅन्स हाऊस म्हणजे आपण त्याला म्हणू शकतो की चर्चचे जे लोक असतात, त्या चर्चच्या लोक जे असतात, जे की महत्त्वाचे सगळे सेरेमनीज करतात, लग्न लावण्याचं असेल किंवा दुसरं कुठलीही रिच्युअल्स करतात, पूजा अर्चना जे आपण म्हणतो त्याला क्लर्गी म्हणतो, ते ग्रुप ऑफ पीपल. तर तो तिथं गेलेला आहे का चर्चमध्ये, पळत केस सगळे विस्कटलेले आहेत त्याचे. ही सून रीच द क्लर्गी मॅन्स हाऊस बट फाउंड हिम नॉट ॲट होम. तो चर्चकडे नाही, तर तो जो क्लर्गी मॅन आहे, म्हणजे तो लग्न लावून देणार आहे, तो सगळी प्रक्रिया करणार आहे, त्याच्या घरी गेला, तर तो तिथं तो माणूस त्याला भेटला नाही. तो पासपोर्ट वेटेड अ गुड 20 minutes अँड वेन ही लेफ्ट द रेव्हरंड जेंटलमॅन, म्हणजे ते जे प्रिस्ट आहे त्याच्या घरी त्यांनी 20 मिनिटासाठी वाट बघितली, पण ते काय त्याच्या घरी परतले नाहीत. इट वॉज 35 minutes past 8. 8:05 तो निघाला होता. कोणासाठी, तर ते क्लर्गी मॅनला सगळं लग्नाची अरेंजमेंट करण्यासाठी, त्यांना सांगण्यासाठी. पण तिथं त्यांच्या घरी गेला, तिथं तो 20 मिनिट थांबलं त्याने, पण ते काय भेटले नाहीत. आणि आता टाईम काय झालेला आहे, 8:35 झालेले आहेत. But in what a state he was, with his hair in disorder and without his hat, he ran along the street as never man was seen to run before, overturning passers-by, rushing over the sidewalk like a water spout. म्हणजे काय झालेलं आहे, अचानकच काय झालं आहे, तो पळत सुटला आहे, आणि एक वेडा माणूस जसा पळत सुटतो ना, असं काहीतरी मोठी घटना घडते. एक तर एकदम रागात म्हणा किंवा एकदम एक्साइटमेंटमध्ये पळत सुटलेला आहे, आणि कुठं तो बाजारामधून पळत सुटलेला आहे. ही वॉज बट इन वॉट अ स्टेट ही वॉज, विथ हिज हेअर इन डिसऑर्डर. केस विस्कटलेले आहेत, त्याच्या डोक्यावरती त्याची हॅट पण नाही आहे, आणि वेडवाकडं तो स्ट्रीटवरून पळत जातो आहे. ओव्हरटर्निंग पॅसेंजरला धक्का देत, त्यांना खाली पाडत तो पुढं जातो आहे. रशिंग ओव्हर द साईडवॉक जे आहे, जे पेव्हमेंट फुटपाथ आहे त्याच्यावरून वॉटर स्पॉट म्हणजे काय, जोरदार जेव्हा पाऊस पडतो आणि ते पुढं सरकत जातो ना, जोरात एकदम ढगफुटी पण म्हणू शकतो आपण त्याला, किंवा डाऊनपोर म्हणू शकतो. जोरात जेव्हा पाऊस पडतो आणि पुढे सरकत जातो, तशा स्टेटमध्ये हा पळत सुटलेला आहे. भर बाजारात लोकांना ढकलत, खाली पाडत, एक विचित्र मनस्थितीमध्ये आहे मिस्टर पासपोर्ट. इन 3 minutes ही वॉज इन. आणि हा पळत जेव्हा तर रेव्हरंडच्या घरी गेला, कशासाठी, लग्नाची अरेंजमेंट करण्यासाठी, पण ते तिला भेटले नाहीत, आणि तिथून तो पळत सुटतो आहे, वेडावाकडं पळत सुटतो बाजारामधून, आणि तिथून इन 3 minutes ही वॉज इन सॅव्हिल रो अगेन. आणि तो पळत आला आहे, आणि कुठं आला तो, सॅव्हिल रो म्हणजे काय, ही एरिया आहे जिथं मिस्टर फॉगचं घर आहे. सो दिस इज द एरिया वेअर मिस्टर फॉग लिव्स.
So in a very what we call excited manner, running anyway anyhow, and pushing the peoples on the road, he reaches to the Mr. Fogg's house, that is which is in Savile Row. He could not speak, आणि तो पळत 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 घरी गेला आणि मिस्टर फॉक्सच्या रूममध्ये गेला. जोरात त्यांनी दार उघडलं ढकलून. ही कुड नॉट स्पीक. तो अडकळत होता कारण जोरात पळत आला होता, खूप एक्साइटेडमध्ये होता. व्हॉट इज द मॅटर आस्क मिस्टर फॉग. माय मास्टर गास्प पासपोर्ट आउट. श्वास घेत, कारण श्वास घ्यायला अवघड होत होतं त्याला, असं करतो ना आपण. सो माय मास्टर गास्प पासपोर्ट आउट. मॅरेज इम्पॉसिबल. मॅरेज इम्पॉसिबल. तो म्हणतोय की मॅरेज इम्पॉसिबल आहे, आता मॅरेज होऊ शकत नाही. इम्पॉसिबल. इम्पॉसिबल फॉर टुमॉरो. इम्पॉसिबल असं कोण म्हणतो? मिस्टर फॉग म्हणतो. इम्पॉसिबल का? इम्पॉसिबल फॉर टुमॉरो. पासपोर्टो म्हणतो उद्या लग्न होऊ शकत नाही. वाय सो आस्क मिस्टर फॉग. बिकॉज टुमॉरो इज संडे. आता बघा, सॅटर्डेला आलेलं आहे, संडेला ह्याने ठरवलेलं आहे की मंडेला लग्न करायचं आहे, आणि हा म्हणजे उद्या लग्न करायचं आहे. आणि हा म्हणतो की उद्या लग्न पॉसिबलच नाही कारण उद्या संडे आहे. पण ॲक्च्युली यांच्या हिशोबाने तर उद्या मंडे आहे. मग हे संडे कसं काय आलं उद्या? मंडे. रिप्लाय मिस्टर फॉग. नो, टुडे इज सॅटरडे. सॅटरडे इम्पॉसिबल. मंडे. रिप्लाइड मिस्टर फॉग. बिकॉज टुमॉरो इज संडे. तो म्हणतो की नाही उद्या मंडे आहे. तो म्हणतो फॉग काय म्हणतो? टुडे इज पासपोर्ट आउट काय म्हणतो? टुडे इज सॅटरडे. सॅटरडे इम्पॉसिबल सेज फॉग. फॉग म्हणतो आज सॅटरडे कसं शक्य आहे? आज सॅटरडे, आज तर संडे आहे, उद्या मंडे आहे, तर आज सॅटरडे कसं पॉसिबल आहे? पण पासपोर्ट आउट म्हणतो नाही आज सॅटरडेच आहे. यस 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 क्राईड पासपोर्ट आउट. यू हॅव मेड अ मिस्टेक ऑफ वन डे. वी अराइव्ड 24 hours बिफोर. We are 24 hours ahead of time, but there are only 10 minutes left. पासपोर्ट आउट म्हणतो येस येस येस, तुम्ही चूक केलात, आपल्याकडून चूक झालेली आहे. ॲक्च्युली आपण 24 तास अगोदर आलो आहोत आणि अजून पण आपल्याकडे 10 मिनिट आहेत रिफॉर्म क्लबला पोहोचण्यासाठी. पासपोर्ट आउट हॅज सीज हिज मास्टर बाय द कॉलर. पासपोर्ट आउट सीज म्हणजे काय? होल्ड फोर्सिबली. त्याच्या कॉलरला जोरात पकडलं त्याने. कुणाला? आपल्या मास्टरच्या फॉगला त्याने जोरात पकडलं. अँड वॉज ड्रॅगिंग हिम अलॉंग विथ इररेजिस्टेबल फोर्स. अनकंट्रोलेबल फोर्स. इरेजिस्टेबल म्हणजे अनकंट्रोलेबल फोर्स. तो आपल्या मालकाला पटकरून त्याने धरलं आणि वडत चला 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 म्हणून घेऊन जायला लागला तो. फिलिस फॉग दस किडनॅप. एका माणसाला जसं किडनॅप करतात ना जबरदस्तीने, तसं तो आपल्या मास्टरला जोरात वडत घेऊन जायला लागला. विदाउट हॅविंग टाईम टू थिंक, लेफ्ट हिज हाऊस, जम्प्ड इन टू अ कॅब, प्रॉमिस्ड 100 pounds टू द कॅबमॅन. कॅबमॅन म्हणजे टॅक्सी, कॅब म्हणजे टॅक्सी. तर तो म्हणाला, टॅक्सीवाला पटपट गेले, कॅबमध्ये ते बसले आणि त्या कॅबमॅनला म्हणलं, टॅक्सी ड्रायव्हरला म्हणाले की तुला 100 pounds देतो. अँड हॅव्हिंग रन ओव्हर द 2 dogs अँड ओव्हरटर्न 5 carriages रीच द रिफॉर्म क्लब. टॅक्सीमध्ये बसले, त्याला म्हटले की तुला 100 pounds देतो, पण काही कर, पण आता एकदम स्पीडमध्ये गाडी रिफॉर्म क्लबला घ्या. त्याच्यामध्ये त्याला कुत्रे आडवे आले, त्यांना थोडासा धक्का लागला आणि जे ओव्हरटर्न 5 carriages. कॅरेजेस म्हणजे जे आपले हातगाडे वगैरे असतात, सामान ठेवलेला जो गाड्या वगैरे असतात, त्याला जोरात धक्काही बसला या गडबडीत. आणि कुठं पोचले? तर रिफॉर्म क्लबला. द क्लॉक इंडिकेटेड अ 9:15 वेन ही ॲपियर्ड इन द ग्रेट सलून. आपल्याला लक्षात आलं ना, तेव्हा तो म्हटला होता की बरोबर 8:44 आणि 59 सेकंद झाले होते, तेव्हा कोणी पोचलं होतं? फॉग बरोबर पोचला होता. तेच इथं सांगतायत. ते टॅक्सीमध्ये बसले आणि रिफॉर्म क्लबला गेले आणि तिथं गेले तर क्लॉकला काय टायमिंग होतं? बरोबर 8:45 झाले होते संध्याकाळचे. इट वॉज इंडिकेटेड 9:15 व्हेन ही अपीयर्ड इन द ग्रेट सलून. फिलिस फॉग हॅड अकम्प्लिश्ड द जर्नी राऊंड द वर्ल्ड इन 80 days. तर फिलिस फॉगने ॲक्च्युली ही जर्नी अकम्प्लिश केलेली आहे. तो बेट जिंकलेला आहे. ही हॅज वॉन द वेगर. फिलिस फॉग हॅड वॉन इज वेगर ऑफ 20,000 pounds. 20,000 poundsची जी बेट त्यांनी लावली होती तो जिंकलेला आहे. कसं आहे ते आपल्याला पुढं कळेल. हाऊ वॉज इट दॅट अ मॅन सो एक्झॅक्ट अँड फास्टिडियस. फास्टिडियस म्हणजे काय? एकदम जो ॲक्युरेट असतो, कशामध्ये काही चूक करतच नाही, त्याला फास्टिडियस म्हणतो.
How was it that a man so exact and fastidious could have made this error of a day? एवढं नियमाचं पालन करणारा, नेहमी सगळं करेक्टच करणारा, चूक न करणारा माणूस, हा माणूस एवढं मोठा चूक कसं करू शकतो, ते पण 24 तासाचा एक दिवसाचा एरर झाला याच्याकडून. हाऊ कम ही टू थिंक दॅट ही हॅड अराइव्ड इन लंडन ऑन सॅटर्डे द 21st of December when it was really a Friday? अशी एवढी मोठी चूक कसं काय असल्या माणसाकडून होऊ शकते, प्रॉम्प्ट माणसाकडून होऊ शकते, की तो असं कसं विचार करतो की तो सॅटर्डेला आलेला आहे 21 डिसेंबरला. कारण जानेवारी 21 डिसेंबरच होता शेवटचा दिवस, पण ॲक्च्युली तो तर फ्रायडेला आला होता. एवढी मोठी चूक याच्याकडून कशी काय झाली, एवढ्या हुशार माणसाकडून. वेन इट वॉज रिअली अ फ्रायडे फ्रायडे द 20th, म्हणजे तो ॲक्च्युली होती 20 तारीख. तो जेव्हा तो लंडनमध्ये आला ती 21 तारीख नव्हती, तर खरं तर ती 20 तारीख होती आणि तो दिवस होता शुक्रवार, आणि तो होता 79th डे ऑनली फ्रॉम हिज डिपार्चर. म्हणजे तो 80 डेज नाही 79 डेजमध्येच तो परत आला होता खरं तर. पण याला ह्या माणसाला कसं काय लक्षात आलं नाही. द कॉज ऑफ द एरर इज व्हेरी सिम्पल. पुढे आपल्याला याचं रिझन दिलेलं आहे. फिलिस फॉग हॅड विदाउट सस्पेक्टिंग इट gained one day on his journey, and this merely because he had travelled constantly eastward. He would on the contrary have lost a day had he gone in the opposite direction, that is westward. पण जेव्हा पण आपण ईस्टकडं जातो, म्हणजे पूर्वीकडे प्रवास करतो, पूर्वीकडे जेव्हा जसं जसं प्रवास करत जातो तर आपल्याला काय होतं, तर आपल्याला एक्स्ट्रा टाईम मिळत जातो, गेन 1 डे. तर इथं काय मिळालं आहे, इथं काय सांगितलं आहे की ह्याने जे प्रवास सुरू केला त्याच्या ठिकाणावरून, तर त्यांनी कुठली दिशा धरली, ईस्टची दिशा धरली. तर जसं जसं तो प्रवास करत गेला तर तसं तसं त्यामुळं तर पूर्ण प्रवास तेव्हा झाला, तर त्याला 24 तास एक्स्ट्रा मिळालेले आहेत. म्हणजे त्याला एक दिवसाचा फायदा झालेला आहे, कारण तो कंटिन्यू ईस्टच्या डायरेक्शनने प्रवास करत होता. जर त्याने वेस्टच्या डायरेक्शनने प्रवास केला असता तर त्याला एक दिवस कमी मिळाला असता. ही हॅज गेन 1 डे, तर तो एक दिवस लॉस्ट झाला असता त्याचा. कधी वेस्टला गेला असता, तर ईस्टला गेलं तर एक दिवस एक्स्ट्रा. ही गेन 1 डे. वेस्टला गेलं तर ही वुड हॅव लॉस्ट 1 डे. आता याचं रिझन एक्सप्लेनेशन दिलं आहे पुढं. इन जर्नी ईस्टवर्ड ही हॅड गॉन टुवर्ड्स द सन. बरोबर, सूर्याच्या दिशेने तो प्रवास करत होता ईस्टला. इन द जर्नी ईस्टवर्ड, कारण तो कंटिन्युअसली ईस्टलाच ट्रॅव्हल करत होता. अँड द डेज देअर फॉर डिमिनिश्ड फॉर हिम as many times 4 minutes as he crossed degrees in his direction. There are 360 degrees on the circumference of the earth, and these 360 degrees multiplied by 4 minutes gives you precisely 24 hours. That is the day unconsciously gained. तर इथं काय दिलेलं बघा. In journey eastward he had gone towards the sun, and the days therefore diminished for him as many times 4 minutes as he crossed डिग्री इन इज डायरेक्शन. म्हणजे तो काय करत होता, प्रवास कुठं करत होता, सूर्याच्या दिशेने, म्हणजे ईस्टवर्ड तो प्रवास करत होता. आता ईस्टवर्डला प्रवास करताना जसं जसं एक डिग्री तो सूर्याकडे सरकत जातो, आणि 1 डिग्री म्हणजे तो जे दिवस आहे तो 4 मिनिटांनी कमी होत जातो. जसं जसं तो 1 डिग्री सूर्याकडे सरकत जातो, प्रत्येक डिग्रीला 4 मिनिटांनी त्याचा दिवस छोटा होत जातो. डिमिनिश्ड म्हणजे कमी होत जाणे. मग असं तो 360 डिग्री फिरून आला आहे. बरोबर, जिथून सुरुवात केली तिथंच तो परत आला आहे. म्हणजे 360 डिग्री त्याने प्रवास करून आला आहे. तर प्रत्येक डिग्रीला 4 मिनिट, म्हणजे 360 डिग्री प्रवासाला किती झालेले आहेत त्याचं कॅल्क्युलेशन दिलेलं आहे. बट इट गिव्ज यू प्रिसाइजली 24 hours. तो तर बरोबर 24 तास निघतात. म्हणून तो काय झालेला आहे, 24 तास अगोदर शुक्रवारीच पोहोचलेला आहे. कारण तो सूर्याच्या दिशेने प्रवास करत होता. सूर्याच्या दिशेने ईस्टला प्रवास करताना प्रत्येक डिग्रीला 4 मिनिट, 360 डिग्रीला 360 गुणिले 4 मिनिट म्हणजे 24 तास निघतात. म्हणजे त्याच्या हिशोबाने तर त्याला वाटत होतं की मी 80 दिवस संपलेत, पण तो तर 79 दिवशीमध्येच आला होता. इन अदर वर्ड्स, while Phileas Fogg going eastward saw the sun pass the meridian 80 times, and his friends in London only saw it pass the meridian 79 times. मेरिडियन म्हणजे काय, ॲन इमेजनरी लाईन राऊंड द अर्थ दॅट पासेस थ्रू बोथ द नॉर्थ अँड साऊथ पोल. त्याला आपण मराठीमध्ये रेखावृत्त म्हणतात. रेखावृत्त तो इमॅजिनरी लाईन असते जे की नॉर्थ, उत्तर आणि दक्षिणपासून जे पृथ्वी आहे त्याच्या सेंटरमधून इमॅजिनरी लाईन पास होते. ओके, अँड त्याच्यामधून सन पास होताना ह्याला 80 वेळा दिसलेलं आहे. कारण ह्याला प्रत्येक वेळेस
एक एक डिग्री पास करताना एक एक 4-4 मिनिट कमी होत झालेलं आहे. त्यामुळं त्याने 80 वेळा सूर्योदय आणि सूर्यास्त पाहिलेला आहे. पण जे लोक लंडनमध्ये होते ते तिथंच होते, त्यांच्यासाठी फक्त 79 वेळा सूर्य उगवलेला आहे आणि सूर्यास्त झालेला आहे. म्हणजे सो गोईंग ईस्टवर्ड, फिलिस फॉग सॉ सन पास द मेरिडियन 80 times. His friends in London only saw it pass 79 times. This is why they waited him at the Reform Club on Saturday and not on Sunday. म्हणजे ह्याच्या हिशोबाने संडे होतं, ह्याला वाटत होतं, पण ॲक्च्युली तो सॅटर्डेज होता, ॲज मिस्टर फॉग थॉट. And Passepartout's famous family watch, which had always kept London time, would have betrayed this fact if it has marked the days as well as the hours and the minutes. म्हणजे जे घड्याळ पासपोर्टआउटकडं होतं, त्याच्या फॅमिलीचं जे फेमस वॉच होतं त्याच्याकडं, तर विच हॅड ऑलवेज ते लंडनचं टाईम ठेवत होतं, वूड हॅव बिट्रेड दिस फॅक्ट. आणि हे जे ॲक्च्युली 79 days झालेले आहेत, हे ते क्लॉक दाखवू शकलं असतं कधी, जर त्याने प्रत्येक दिवस पण त्या क्लॉकमध्ये असलं असतं आणि प्रत्येक आवर्स अँड मिनिट्स, म्हणजे तुम्ही सुरुवात करून किती तास झालेत, किती मिनिट झालेत आणि दिवस कुठला दिवस आहे हे त्याच्यामध्ये दाखवलं जात नव्हतं. त्याच्यामध्ये फक्त 24 तास फिरणारं घड्याळाचे काटे होते, तर ते 24 तास दाखवत होतं, पण दिवस दाखवत नव्हते, किती दिवस झाले काय हे त्याच्यामध्ये दाखवलं जात नव्हतं. त्यामुळे त्यांना ते लक्षात आलं नाही. फिलिस फॉग देन वॉन द 20,000 pounds. बरोबर आहे. आता तर आपल्या लक्षात आलं की फिलिस फॉगने कसं काय 20,000 pounds जिंकलेले आहेत. कारण त्याला ॲक्च्युली तो 79 दिवसामध्ये प्रवास करून परतला होता, पण त्याला वाटत होतं की तो 80 दिवसमधून आलेला आहे. सो फिलिस फॉग हॅड विदाउट सस्पेक्टिंग इट गेन वन डे इन हिज जर्नी. Just a minute, I can writing down here. Okay. Phileas Fogg then had won the 20,000 pounds, but as he had spent nearly 19,000 on the way, the pecuniary gain was small. Pecuniary म्हणजे काय? पैसे. Pecuniary gains means what? ओके. पिक्युनरी गेन्स म्हणजे पैशाचा जो फायदा आहे त्याचा, ते काय जास्त झालेलं नाही आहे, कारण ही हॅड वन द 20,000 pounds बेट, म्हणजे त्याने बेट जिंकलेली आहे, 20,000 pounds त्याला मिळणार आहेत, पण त्याचा प्रवासाचा खर्चच 19,000 pounds झालेला आहे. सो ही हॅज स्पेंड 19,000 pounds इन द जर्नी अँड ही हॅज वन द 20,000 बेट. सो नॉट मच ही हॅज गेन इन द फॉर्म ऑफ मनी. हिज ऑब्जेक्ट वॉज हाऊएव्हर टू बी विक्टोरियस अँड नॉट टू विन मनी. विक्टोरियस म्हणजे काय, जेव्हा तुम्ही कुठल्याही कॉम्पिटिशनमध्ये भाग घेता तर तुम्ही विक्टोरियस व्हायचं बघता, तुम्हाला ते पैशाशी देणं घेणं नसतं, पण तो जो कप आहे, तो जो ट्रॉफी आहे, त्याचं महत्त्व जास्त असतं पैशापेक्षा. सो हीज ऑब्जेक्ट वॉज टू बी विक्टोरियस, त्याला पैसे जिंकायची होती, पैसे नाही, अँड नॉट टू विन मनी. ही डिवायडेड द 1,000 pounds. ते आता 19,000 खर्च झाले, तर आता 1,000 pounds उरलेले आहेत, ते त्याने काय केलं, ही divided the 1,000 pounds that remained between Passepartout and the unfortunate Fix. बघा, फिक्समुळे याला एवढं त्रास झालेला आहे, पण तरी त्याने काय केलेलं आहे की त्याच्या मनामध्ये काही द्वेष नव्हतं फिक्सबद्दल, कारण फिक्सने त्याची ड्युटी बजावली होती. तर त्याने काय केलं, 1,000 जे पैसे उरलेले आहेत पाऊंड, ते कुणामध्ये वाटून दिले, तर पासपोर्टआउट, त्याचा सर्वंट आणि डिटेक्टिव्ह फिक्समध्ये, ज्याच्याबद्दल त्याच्या मनात काहीही द्वेष नव्हता. He deducted, however, from Passepartout's share the cost of the gas which had burned in his room for 1920 hours for the sake of regularity. म्हणजे काय झालं होतं की त्याने पासपोर्टआउटला पण काही पैसे दिले आणि फिक्सला पण दिले, पण पासपोर्टआउटला पैसे दिले त्याच्यामधनं तो जो गॅसचं बिल आला होता, पासपोर्टआउटने चुकून ते गॅस बर्नर ओपन ठेवलं होतं आणि त्याचं मोठं बिल आलं होतं. त्या बिलचे पैसे त्यांनी याच पैशामधून कापून घेतले पासपोर्टआउटच्या, कारण ते बिल भरलं नसतं तर काय झालं असतं, गॅस कनेक्शन कट झालं असतं. तर ते गॅस कनेक्शन रेग्युलर ठेवण्यासाठी ते बिल भरलं, पण ते बिल जे पैसे पासपोर्टआउटला जो त्याने दिलं, 1,000 poundsमधले जे पैसे पासपोर्टआउटला दिले, त्यामधूनच त्यांनी बिलचे पैसे कापून घेतले. दॅट इव्हनिंग मिस्टर फॉग ॲज अ ट्रँक्विल मीन्स काम, शांत होता तो,
That evening, Mr. Fogg, as a tranquil and phlegmatic. Phlegmatic means what? The person who not easily get upset or angry. लवकर रागात तो येत नाही, काही घडू दे, किंवा डिसमूड होत नाही, त्याला फ्लेगमॅटिक पर्सन म्हणतो आपण. तो काम. सो मिस्टर फॉग वॉज काम अँड ही डिड नॉट गेट अपसेट ऑर अँग्री. सो दॅट इव्हनिंग ऑल्सो ही वॉज व्हेरी काम अँड क्वाईट ॲज एवर. अँड ही सेड टू आवडा, इज आवर मॅरेज स्टील ॲग्रीएबल टू यू. आणि तो म्हणाला, आपण लग्न करणार होतो, आता पण तू माझ्यासोबत लग्न करणार आहेस का? कुणाला म्हणाला तो? आवडाला. मिस्टर फॉग आस्क्ड, इज आवर मॅरेज स्टील ॲग्रीएबल टू यू? Mr. Fogg, replied she, it is for me to ask that question. You were ruined, but now you are rich again. ती म्हणते, तुम्ही मला हे प्रश्न विचारताय. जेव्हा आपलं लग्न ठरलं तेव्हा तर तुमच्याकडे तुम्ही पूर्ण उद्ध्वस्त झाला होता, म्हणजे तुम्ही पूर्ण बेटिंग हरला होतात, पैसे हरला होतात, आणि आता तर तुम्ही पैसे जिंकल्यात. तर त्यामुळं हे प्रश्नच येत नाही की आता आपण लग्न करायचं का नाही. तर लग्न करायचंच आहे. पार्डन मी मॅडम, माय फॉर्च्यून बिलॉंग्स टू यू. आता इथं मिनिंग ऑफ फॉर्च्यून लक नाही आहे, तर पैसा. माझा जो काही पैसा आहे, इस्टेट आहे, हे तुमचीच आहे. पार्डन मी मॅम, माय फॉर्च्यून बिलॉंग्स टू यू. इफ यू हॅड नॉट सजेस्टेड आवर मॅरेज, माय सर्वंट वुड नॉट हॅव गॉन टू द रेव्हरंड सॅम्युअल विल्सन्स. आय शुड नॉट हॅव बीन अप्रेज्ड ऑफ माय एरर. आय शुड नॉट हॅव बीन अप्रेज्ड मीन्स वॉट? इन्फॉर्म्ड ऑफ माय एरर. म्हणजे तो काय म्हणतो, ॲक्च्युली हे माझा जो फॉर्च्यून आहे, जो पैसा आहे, ते खरं तर तुमचंच आहे, खरं तर तुझंच आहे. आवडाला म्हणतो फॉग की हे जे पैसा आहे माझ्याकडे आहे सध्याला, हे तुझंच आहे. कारण जर तू मॅरेज प्रपोजल ठेवलं नसतं, इफ यू आर नॉट प्रपोज मी फॉर अ मॅरेज, आय वुड नॉट हॅव सेंड माय सर्वंट टू रेव्हरंड सॅम्युअल विल्सन. And if he hasn't been to Samuel Wilson, I would have never come to know that actually it was not a Saturday but it was a Friday. माझी जी मिस्टेक झाली होती की मी समजलो की माझं बेट हरलो आहे, पण हे कधी लक्षात आलं, कारण तूने मला प्रपोज केलं, आणि प्रपोज केल्यानंतर मी पासपोर्ट आउटला रेव्हरंड सॅम्युअल विल्सनकडे पाठवलं, आणि त्यामुळं हे लक्षात आलं की माझ्याकडून चूक झालेली आहे आणि मी बेट हरवलं नाही, आणि तुझ्यामुळेच मी बेट जिंकलो आहे, कारण तुने पुढाकार घेतला, तुने लग्नाचा विषय काढला, आणि त्यामुळे हे पुढचं सगळं घडलेलं आहे. त्यामुळे हे सगळं तुला बिलॉंग करतं. डिअर मिस्टर फॉग, सेड द यंग वुमन. डिअर आवडा. डिअर मिस्टर फॉग, सेड द यंग वुमन. डिअर आवडा, रिप्लायड फिलिस फॉग. दोघं एकमेकाला प्रेमाने हाक मारतात. इट नीड नॉट बी सेड दॅट द मॅरेज टूक प्लेस 48 hours आफ्टर, अँड दॅट Passepartout, glowing and dazzling, gave the bride away. Had he not saved her, and was he not entitled to his honor? It is not to be said that the marriage took place 48 hours after, and that Passepartout, glowing and dazzling, gave the bride away. म्हणजे आता हे सांगायची गरज नाही की 48 तासानंतर त्यांचं लग्न झालेलं आहे, कारण बघा ते फ्रायडेलाच आलेले आहेत. सॅटर्डेला त्यांची भेट झाली, सॅटर्डेलाच तो वेळेवर पोचलेला आहे, आणि मंडेला लग्न ठरलेलं आहे. म्हणजे 24 48 तासानंतर त्यांचं लग्न ठरलेलं आहे. आणि कन्यादान जे म्हणतो आपण, ते कोणी काम केलेलं आहे? पासपोर्टआउटने. पासपोर्टआउट ग्लोविंग मीन्स व्हेरी हॅपीली. तो काय केलेला आहे त्याने? गेव द ब्राईड अवे. हॅड ही नॉट सेव्ड हर, अँड वॉज ही नॉट एंटायटल्ड टू धिस ऑनर. म्हणजे तो म्हणतो की जर हॅड ही नॉट सेव्ड हर अँड वॉज ही नॉट एंटायटल्ड टू दिस ऑनर. म्हणजे जर तिला वाचवलं नसतं फॉगने, तर हे जे त्याला मान मिळालेलं आहे, आपण ज्याला कन्यादान म्हणतो, गिविंग द ब्राईड अवे, हे मान त्याला मिळालंच नसतं जर तिचं जीव जर याने वाचवलं नसतं. कुठं? भारतात. द नेक्स्ट डे, ॲज सून ॲज इट वॉज लाईट, पासपोर्टआउट रॅप्ड विगोरसली ॲट मास्टर्स डोर. रॅप्ड म्हणजे काय? जोरजोरात दरवाजावरती बडवणे. धडधड 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 दोन्ही हाताने तो बडवायला लागला. कधी? दुसऱ्या दिवशी. द नेक्स्ट डे, ॲज सून ॲज इट वॉज लाईट मीन्स अर्ली इन द मॉर्निंग, पासपोर्टवाल्याला जोरजोरात दार बडवतोय ॲट हिज मास्टर्स डोर. मिस्टर फॉग ओपन इट अँड आस्क्ड, व्हॉट्स द मॅटर पासपोर्टआउट. तो पासपोर्टवाला विचारलो, काय झालं, एवढं जोरात दार का बडवतोयस? व्हॉट इज इट सर. व्हॉट इज इट सर, तो म्हणतोय. काय विचारताय तुम्ही? वाय, आय हॅव जस्ट दिस इन्स्टंट फाउंड आउट. तो म्हणतो की मला आत्ताच एक गोष्ट लक्षात आलेली आहे. तुम्ही विचारताय काय? माझा एक खूप महत्त्वपूर्ण गोष्ट माझ्या लक्षात आलेली आहे. व्हॉट?
कोण म्हणतो? फॉग म्हणतो. व्हॉट? कुठली गोष्ट लक्षात आली? दॅट वी माईट हॅव मेड द टूर ऑफ द वर्ल्ड इन ऑनली 78 डेज. तो म्हणतो की आपण खरं तर हे टूर जे आहे ना 78 दिवसात पण कंप्लीट करू शकलो असतो. आणि हे सांगण्यासाठी तो सकाळी सकाळी आलेला आहे फॉगकडं. पासपोर्ट आउट म्हणतो आपण आपलं हे टूर आहे, वी वुड हॅव फिनिश दिस टूर ऑफ द वर्ल्ड नॉट इन 80 but 78 days ऑल्सो. नो डाऊट रिटर्न मिस्टर फॉग. मिस्टर फॉग म्हणतो नो डाऊट करू शकलो असतो बाय नॉट क्रॉसिंग इंडिया. हो, नो डाऊट जर आपण इंडियाला क्रॉस न करता जर वर्ल्डची टूर केलो असतो तर 78 दिवसामध्ये पण ही टूर पॉसिबिलिटी. बट इफ आय हॅड नॉट क्रॉस इंडिया आय शुड नॉट हॅव सेव्ड औडा. शी वूड नॉट हॅव बीन माय वाईफ. अँड मग तो म्हणतो तुझं बरोबर आहे, 78 दिवसात पण टूर होऊ शकली असती जर इंडियाला आपण ड्रॉप केलं असतं, इंडियाला क्रॉस केलं नसतं तर 78 दिवसात झालं असतं. पण इंडियाला क्रॉस केलं नसतं तर मी काय केलं असतं, औडा भेटली नसती, तिचं जीव वाचवलं नसतं आणि ती माझी पत्नी पण झाली नाही. शी वूड नॉट हॅव बीन माय वाईफ. अँड परत तो असं थांबतो. मिस्टर फॉग क्वाइटली शट द डोअर. आणि तो म्हणतो आणि काय करतो, दार बंद करून घेतो. तो सांगतो की जर हे झालंच नसतं, भारतात गेलोच नसतो, हिचं जीव मी वाचवला नसता तर ही माझ्या आयुष्यात आलीच नसती आणि मला ही पत्नी म्हणून लाभलीही नसती. फिलिस फॉग हॅड वॉन द वेगर अँड मेड हिज जर्नी अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days. To do this, he had employed every means of conveyance. Every means of conveyance. म्हणजे to do this he has employed means he has used almost all types of transports. Whatever facilities are there, ते सगळे त्याने वापरलेलं आहे. 80 दिवसाच्या ॲक्च्युली तर 79 दिवसामध्ये त्याने टूर केलेला आहे आणि हे टूर सक्सेसफुल करण्यासाठी he has employed means he has used different types of facilities, maybe steamers, railways, carriages, yachts, trading vessels, sledges, elephants. ह्या सगळ्याचा वापर केला त्याने. बऱ्याच गोष्टींचा सामना केला, बरेच अडथळी त्याच्या प्रवासामध्ये दरम्यान आले, पण त्याला निर्भीडपणे त्याला फेस करत पुढं चालला तो. द एक्सेंट्रिक मीन्स स्ट्रेंज अनयुज्युअल. ही साधारण व्यक्ती नव्हतीच. कोण? फॉग. द एक्सेंट्रिक जेंटलमॅन दॅट इज द फॉग हॅड थ्रू आउट डिस्प्लेड ऑल हिज मार्वलस क्वालिटीज. has displayed his all marvelous qualities of coolness and exactitude. Exactitude means what? Exact, precise, accurate. एक्झॅक्ट शब्द बघा त्याच्यामध्ये. म्हणजे त्याने त्याच्यामध्ये त्याची एक्झॅक्टनेसची क्वालिटी आहे, जे प्रॉम्प्टनेस आहे, जे शांतपणा आहे, सगळे त्याचे मार्वलस क्वालिटी त्याने दाखवलेलं आहे त्या प्रवासादरम्यान. बट वॉट देन? वॉट हॅड ही रिअली गेन्ड बाय ऑल दिस ट्रबल? आता हे जेवढं जे त्याने प्रवास केलं आणि त्याच्यामध्ये त्याला बऱ्याचशा कठीण परिस्थितीचा सामना करावा लागला, त्यातून मिळवलं काय? व्हॉट हॅड ही गेन बाय ऑल दिस ट्रबल? व्हॉट हॅड ही ब्रॉड बॅक फ्रॉम दिस लाँग अँड व्हेरी जर्नी? हे पूर्ण थकून टाकणारी जी जर्नी होती मानसिकरित्या आणि शारीरिकरित्या, एवढी मोठी जर्नी करून त्याला काय लाभलेलं आहे, त्याने काय ह्या जर्नीमधून मिळवलं आहे? व्हॉट डिड ही ब्रॉड बॅक फ्रॉम दिस लाँग अँड व्हेरी जर्नी? व्हेरी मीन्स व्हॉट? फिजिकल ऑर मेंटली एक्झॉस्टेड. जेव्हा आपण खूप थकतो फिजिकल आणि मेंटली, त्याला व्हेरी जर्नी म्हणतात. ओके, मग त्याने काय मिळवलं आहे सगळं करून? नथिंग से यू. म्हणजे तो आपल्यालाच प्रश्न विचारतायत. नंतर तुम्हाला वाटतं काही नाही मिळालं असं वाटतंय का तुम्हाला? परहॅप्स सो. नथिंग. तुमच्या दृष्टीने काही त्याने मिळवलं नाही असेलही, काही मिळवलंही नसेल, कारण त्याला पैसा तर काही मिळालेलाच नाही आहे. कारण 20,000 त्याने घेऊन गेला होता, 19,000 तर त्याचा खर्चच झालेला आहे आणि 1,000 पण त्याने वाटून टाकले, तर त्याने काय मिळवलं? नथिंग बट अ चार्मिंग वुमन. पण एक सुंदर, प्रेमळ, चांगल्या स्वभावाची एक स्त्री आहे त्याच्या आयुष्यामध्ये आली आहे, त्याची पत्नी म्हणून. नथिंग बट अ चार्मिंग वुमन हू, स्ट्रेंज ॲज इट मे अपियर, मेड हिम द हॅपीएस्ट ऑफ मेन. जरी तुम्हाला स्ट्रेंज वाटत असेल, पण सध्याला तो सगळ्या जे व्यक्ती आहेत त्यांच्यामध्ये तो सगळ्यात सुखी आहे, सगळ्यात आनंदी आहेत. Because she had come in his life and now this person Fog is considering himself the happiest person in the world. आणि आपण म्हणतो काय मिळवलं, तर ॲक्च्युली तिने त्याचं आयुष्यभरचं साथीदार त्याला मिळालेला आहे. अँड शी इज व्हेरी ब्युटिफुल, व्हेरी चार्मिंग अँड विथ अ व्हेरी काइंड हार्टेड पर्सन. ट्रूली वुड यू नॉट फॉर लेस देन दॅट मेक द टूर अराउंड द वर्ल्ड? ह्याच्यापेक्षा काय कमीसाठी तुम्ही हे वर्ल्डचं टूर करताल? नाही. एवढी चांगली स्त्री त्याच्या आयुष्यामध्ये, तर त्याने ह्या टूरमध्ये खूप महत्त्वाची गोष्ट मिळवलेली आहे आणि ते कोण आहे? द व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग दॅट ही हॅज अर्न थ्रू आउट दिस जर्नी इज द वुमन औडा.
So this is the story of Around the World in 80 Days. A very interesting, nice story. Definitely, I will see you in the next lecture.